ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅੰਗ 123 ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰੇ। हे प्रभु, तेरी भगती करने वाले बंदे तेरे सदा इत्थे रहण वाले दरबार विच शोभा पाते हैं। गुर कै शब्द नाम सवारे। भगत जन गुरु के शब्द के राही परमात्मा के नाम में जुड़ के सोहने जीवन वाले बन जाते हैं। सदा आनंद रहें दिन राती। गुण कह गुणी समा बनिया। वो सदा आत्मिक आनंद विच टिके रहंदे हन। वो दिन रात प्रभु के गुण उचार उचार के गुणा के मालक प्रभु विच समाए रहंदे हन। हाँ वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसा बनिया। मैं उन्हां मनुखां तो कुरबान सदके जांदा हाँ जिहड़े परमात्मा का नाम सुन के अपने मन विच वसाई रखते हैं। हर जियो साचा ऊचो ऊचा, हौमे मार मिलावणिया रहाओ। वो परमात्मा सदा कायम रहने वाला है। जीवां वाली मैं मेरी तो बहुत ऊंचा है। बड़भागी जीव हौमे मार के ही उस विच लीन हुंदे हन। हर जियो साचा साची नाई। परमात्मा सदा कायम रहने वाला है। उसकी बड़ाई सदा कायम रहने वाली है। गुर प्रसादी किसे मलाई। गुरु की कृपा नाल किसे बिरले भागां वाले नूं प्रभु अपने चरनां विच मिलांदा है। गुर शब्द मिले से विछड़े नाही, सहजे सच समा बनिया। जिहड़े मनुख गुरु के शब्द के राही परमात्मा विच मिलते हैं उस तो विछड़ते नहीं। वो आत्मिक अडोलता विच ते सदा सिर प्रभु विच लीन होए रहंदे हैं। तूते बाहर कछू ना होए। तैथों भाव तेरे हुक्म तो बाहर कुछ नहीं हो सकता। तू कर कर वेखें जाने सोए। तू जगत पैदा करके उसकी संभाल भी करदा है। तू हरेक दे दिल दी जानन वाला भी है। आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावणिया। करतार आप ही सब जीवां विच व्यापक हो के सब कुछ करता है ते जीवां पासों करांदा है। गुरु की मत के राही आप ही जीवां नूं अपने विच मिलांदा है। कामण गुणमंती हर पाए। जिहड़ी जीव स्त्री परमात्मा दे गुण अपने अंदर वसांदी है ओह परमात्मा नूं मिल पैंदी है। भै भाए शंगार बनाए। परमात्मा के डर अद विच रह के परमात्मा के प्रेम में जुड़ के वो परमात्मा के गुणों नूं अपने जीवन का शंगार बनाती है। सतगुर सेव सदा सुहागण, सच उपदेश समा बनिया। वो गुरु नूं आसरा परना बना के सदा लई कसम प्रभु वाली बन जाती है। वो प्रभु मिलाप वाले गुर उपदेश विच लीन रहती है। शब्द विसार तिना ठौर न ठाओ। जिहड़े गुरु के शब्द नूं भुला दिंदे हन उन्हां नूं परमात्मा की हजूरी विच कोई थां स्थित नहीं मिलता। वह माया मोह की भटकणा विच पै के कुराहे पे रहिंदे हन। भरम भूले ज्यों सुन्ने कर काओ। जिवें कोई कां किसे उजड़े घर विच जाके खाण लई कुछ नहीं लभ सकता, तिवें गुरु शब्द नूं भुलाण वाले बंदे आत्मिक जीवन वालों खाली हत्थी रहिंदे हन।
ਹਲਤ ਪਲਤ ਤਿੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾ ਗਵਾਏ, ਦੁੱਖੇ ਦੁੱਖ ਵਿਹਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਾਗਦ ਮਸਕ ਹੋਈ, ਮਾਇਆ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਕੂੜ ਲਿਖੇ ਤੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ, ਜਲ ਜਾਵੈ ਕੂੜ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਦਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਸਵੰਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਲਿਖੈ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਬਾਰ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਸਵਾਣੀ, ਸੱਚ ਲਿਖ ਸੱਚ ਸਮਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਸਫਲ ਹੈ, ਦਵਾਤ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪਰਬ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਜਨ ਲੇਖੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਖੋਵੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਅੰਦਨ ਭਗਤੀ ਰਾਤਾ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਹਰ ਪਾਵਣਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਆਪ ਭਗਤ ਕਰਨ ਅਵਰਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਜੈ, ਜੋ ਆਨੰਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਓ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਾਏ, ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਕਾਰੇ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋਵੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਮਰ ਜੀਵੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹਉਮੈ ਆਦਿ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਟੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਉ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਭਵੈ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਖਵਾਏ। ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਿਆ ਕਸਵੱਟੀ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਛਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਛਲੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਵਤ ਰਾਖੇ ਠਾਕੁਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਪਲ ਦੌੜਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਤਮਿਕ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੂੜ ਲਾਗੇ ਕੂੜੇ ਫਲ ਪਾਏ। ਕਈ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਸ ਹੋਂਦ ਚੱਕ ਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਡੋਬੇ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਵਿਖ ਖਾਵਣਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੋਬੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਮੈਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਏ ਭਗਤ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਸੋਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਰਹੇ। ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਿਨ ਪੀ ਤਨ ਮਹਿ ਮਨ ਨਾ ਦਿਖਾਵਣਿਆ। ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ, ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਸਾਧੂ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਪਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਦਮ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੇ ਕਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿਆ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇਵੈ ਸੋ ਲੇਵੈ। ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।